حقيقة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعم متنوعة لو تأمل فيها الإنسان. هناك نعم دينية ونعم دنيوية يتمتع بها الإنسان من صباحه إلى ليله، ولكن إن أعظم هذه النعم على الإطلاق هي نعمة الإسلام. هي نعمة الإسلام الذي منه الله سبحانه وتعالى به علينا، أن جعلنا مسلمين، جعلنا مؤمنين. هذه أكبر منة وأكبر نعمة. لذلك حري بنا أن نحافظ على هذا الإسلام، وذلك بفهمه الفهم الصحيح، ثم أن نبلغه لأولادنا ولمن هو تحت ولايتنا، أن نبلغه هذا الإسلام ونشرح له معاني الإسلام حتى يحب الإسلام، وحتى يكون الإسلام عونا له على أمور دينه ودنياه. لذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات سنتناول حديثا عظيما يبين لنا معنى الإسلام. هذا الحديث يسميه العلماء بأم السنة، لأنه جمع معاني السنة، كما أن الفاتحة سميت بأم القرآن. يعني سورة الفاتحة اسمها أم القرآن. لماذا؟ لأن مراد الله عز وجل الذي قيل في القرآن، في كل القرآن، موجود في سورة الفاتحة، ومختصر في هذه السورة القليلة في آياتها العظيمة في معانيها. فهذا الحديث سماه جمع من الحفاظ كأم السنة، وهو حديث رواه الإمام مسلم، بل فتح به مسلم كتابه الصحيح. وقد رواه لنا أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب، يقول رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. شوف الصفات، شوف عمر كيف يريد أن نعيش تلك اللحظات كما عاشها صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل، هذا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال له: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلبثنا مليا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. هذا الملك مع رسول الله، خير خلق الله في السماء اجتمع مع خير خلق الله في الأرض. هذا الحديث لو تأمله المسلم لاستخرج منه واستنبط منه الفوائد التي ينتفع بها في دينه ودنياه. أولا قال العلماء: أول الحديث جاء يبين لك أيها المسلم كيف ينبغي لك أن تطلب العلم،
كيف ينبغي يطلب العلم. جبريل عليه السلام جاء يعلمنا بهيئته وبكلامه وسؤاله. أما بهيئته أنه جاء أولا شديد بياض الثياب. قال العلماء يؤخذ من ذلك أن المسلم إذا تقدم لحضور درس من الدروس أو لأداء صلاة من الصلوات يلبس لباس مليح، لباس نظيف، ما يجيش بلباس العمل أو لباس وسخ أو رائحته كريهة. النبي عليه الصلاة والسلام منع من أكل البصل أو الكراث أن يقرب المسجد، يعني الإكلاه البصل لا يجوز له أن يأتي إلى المسجد، يصلي في بيته. فما بالك بمن يدخن 5 دقائق قبل الصلاة يدخن ثم يأتي إلى الصلاة ويؤذي عباد الله، يؤذيهم برائحته الكريهة. ورائحة الدخان أشد من رائحة البصل. أولا جاء جبريل عليه السلام وهو شديد بياض الثياب نظيف، لأن العلم لابد يعظم. المسلم عليه أن يعظم كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي له مثلا وهو في مسجد من المساجد وثمة درس يلقى وهو يتكلم مع زميله في أمور الدنيا. كان بعض الناس هكذا، الإمام يتكلم وهو يتكلم في نفس الوقت، هذا ليس من الأدب. طيب لو كان الإمام يتحدث عن أمور الدنيا لا بأس، نقول لك روح معليش، إمام يتكلم عن أمور الدنيا معليش روح. أما وهو يتلفظ بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عيب، لا ينبغي. لذلك لو نظرنا في سير علمائنا وأئمتنا لوجدنا فيهم خصلة مشتركة ميزتهم، ولأجل ذلك زينهم الله بالعلم، وهي الأدب وتعظيم الله جل وعلا. تعظم ما عند الله، عظم ما عند الله يعظمك الله. قيل الإمام مالك رحمه الله، انظروا إلى هذا الإمام الذي تشرفنا نحن معاشر المسلمين في المغرب العربي أن ننتسب إلى مذهبه. هذا الإمام مالك له شهرة وله مكانة عند الناس، كان إمام مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ليس بالأمر الهين. كيف صار الإمام مالك إلى تلك المنزلة؟ الإمام مالك كان رجل متأدب مع الله ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأعطيكم مثالين من الأمثلة التي ذكرت عنه رحمه الله في سيرته. المثال الأول الإمام مالك رحمه الله لما كان يؤم الناس في الصلاة. هو السنة الإمام لما ينتهي من الصلاة بعد أن استغفر الله، بعد أن استغفر هذا المرض، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يلتفت نحو المصلين. ليس من الأدب أن يبقى وظهره خلف المصلين، ليس من الأدب. والسنة أن يدور عن يمينه. النبي عليه السلام كان يحب اليمين، كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وبشأنه كله. بصح الإمام مالك كان يدور على اليسار ولم يكن يعمل بهذه السنة. فسأله الناس قالوا له علاش ما تدورش على اليمين؟ أنت معروف بالسنة وإمام وعالم. قال لو درت عن يميني لجعلت ظهري نحو قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك احتراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يلتفت عن يساره. شوف سبحان الله، وهو مدفون في قبره. الأمر الثاني كان وهو يحدث الناس حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاحمر وجهه، استغرب التلاميذ ولم يفهموا ما به. فلما انتهى نزع يده بغتة فوجدوا أن عقربا كانت تلدغه. فقيل له يا إمام ما منعك أن تنزع يدك قبل هذا الأمر؟ قال كرهت أن أقطع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ينبغي له أن يعظم كلام الله. لذلك العلماء قالوا في البيت لما تضع المصحف ضعه في أعلى مكان، يعني ما تحطش كتاب آخر فوق المصحف. يعني مثلا لو كان هناك كتاب فقه، كتاب تفسير، كتاب عقيدة، لا تجعله فوق المصحف، لا، وإنما تجعل المصحف فوق. وكذلك لا تضع المصحف على الأرض، لا يجوز.
هذا يعتبر من الإهانة. بعض الناس من قلة تعظيمهم لكلام الله ماذا يفعلون؟ يضع القرآن نغمة بجواله ويظن أنه يحسن صنعا، يظن أنه ما شاء الله إنسان رمقيا القرطاب بتاعه فيه قرآن. هل أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن حتى يوضع في الجوالات فيرن في الأماكن الوسخة وأنت في المرحاض وأنت في الشارع؟ ثم إذا رن الجوال وسمعت الآية هل ستمتثل أمر الله عز وجل بالإنصات والسماع والتدبر والتأمل، أم أنك تقفل الآية وترد على المكالمة؟ فبعض الناس عنده قصر في التفكير، فعلينا أن نعظم. وجبريل أتى بثياب نظيف. أمر ثاني قال في وصفه شديد سواد الشعر. ماذا يعني هذا؟ أنا أسألكم ماذا يعني أن جبريل عليه السلام أتى وشعره شديد السواد؟ يعني هذا أنه شاب ليس بكبير في السن، لم يشب رأسه. وفي هذا لفتة أنه ينبغي للمسلم أن يتعلم دينه وهو صغير، لا ينتظر حتى يكبر وحتى تضعف قواه ويبدأ يتعلم ويبدأ يأتي إلى المسجد ويسمع كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ينبغي له أن يبادر وهو في الصغر فيتعلم ما يكفيه لعبادة الله. يتعلم كيف يقرأ القرآن، يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يؤدي الزكاة. يعتني، لأن الصغير يفهم بسرعة. العلم في الصغر كالنفس في الحجر. شديد سواد الشعر. قال ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهنا استغراب، لأن في السابق كان الإنسان إذا أتى من سفر يعرف فيه من الوسخ والتراب فاستغرب عمر والصحابة. قد يقول قائل ما يدري عمر أن هذا الرجل لا يعرفه أحد من الناس، وربما لا يعرفه عمر ولكن قد يعرفه غيره. الجواب قال ابن حجر قد وردت رواية أخرى لم أذكرها في السياق الذي ذكره مسلم، وإنما ذكر في رواية أخرى، لأن الصحابة كل منهم يروي القصة ما استحضره بذهنه. ذكرت في رواية أن عمر سأل هل منكم من يعرف هذا؟ قالوا لا نعرفه، لأنه مجهول عندهم. وفي ذاك الوقت لم يكونوا يدركوا أنه جبريل عليه السلام. ثم سأله هذه الأسئلة العظيمة عن الإسلام والإيمان والإحسان. فسنجتهد بإذن الله سبحانه وتعالى في بيان بعض المسائل، بعض الحقائق التي ينبغي للمسلم أن يدركها، لأنني كما ذكرت الإسلام نعمة صح لابد لنا أن نفهم الإسلام. ما هو الإسلام عندنا؟ نحن نفتخر أننا مسلمين ونحن متيقنون وعلى يقين تام لا شك فيه ولا مرية أن الإسلام دين الله وأننا على الحق، ولو أننا ما استطعنا أن نمثل الإسلام على حقيقته وصورته. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى ممتنا على عباده اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنت مسلم وعليك أن تفتخر. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمسي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمدا لي نبيا. أنك مسلم، أنت مسلم تؤمن بجميع الرسل والأنبياء. النصراني يقول أنا لا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، قل لا أؤمن به. طيب نقول له لماذا؟ هو أتى بالقرآن. قد يقول القرآن أخذ من الإنجيل،
نقول له لا يمكن، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلا يمكن أن يأخذ القرآن من الإنجيل، والقرآن غير الإنجيل، لأن القرآن رد على الإنجيل. وقالت النصارى المسيح ابن الله، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إذا أخذت مثلا اليهود، إنهم رأيت أنهم لا يعترفون بمن؟ بعيسى عليه السلام، يقولون هو ابن امرأة بغي، ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن ذا الذي يؤمن بجميع الأنبياء والرسل؟ هم المسلمون. الإسلام يعترف ويؤمن ويقر ويقدر جميع الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد منهم، كلهم إخوة، وكلهم جاءوا لدعوة الله جل وعلا، لإفراد الله بالعبادة. لكن نحن كمسلمين مطالبون بأن نفهم الإسلام وأن نظهر الإسلام كما هو، خصوصا ونحن في مثل هذه البلاد. نحن قدوة لغيرنا، الناس لا يعرفون الإسلام، إنما يعرفون الإسلام بنا. لذلك أنت لو جلست مع غير المسلمين وأرادوا أن يتحدثوا عن الإسلام، ماذا يقولون عن الإسلام؟ يقول لك المسلمون لا يأكلون لحم الخنزير. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن المسلمون لم يحسنوا أن يبلغوا من دينهم إلا هذا الحكم فقط. هذا هو الحكم الذي يدندنون حوله صباح مساء. ناكل حلال، يعرفوا غير ناكل، هذا ما شيء آخر ما كان. لذلك يناظرون ويتكلمون ويتكلفون في الذهاب ما أدري إلى أين لشراء هذا اللحم الحلال. لا، المهم إذا يأكل حلال، ما قلناش العكس. فهل هذا هو دين الله عز وجل؟ لا، الإسلام أكبر من ذلك. Je pense que je parle français, non? Parce que je vois que la plupart est arabophone. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons parler autour d'un hadith qui va, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, nous montrer la valeur de l'islam, qui va nous montrer notre belle religion. Vous le savez, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous sont nombreux et immenses. Nul ne pourrait les dénombrer. Nul ne pourrait les compter. Allah dit, et si vous comptez, si vous dénombrez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez les compter. Les bienfaits, c'est pour ça, regardez le verset, même les ulama qui s'y ont dit. Allah dit, wa in ta'uddu ni'mat Allah. Ni'ma, c'est un mufrad, c'est un singulier. C'est-à-dire, si tu comptes juste un bienfait, tu ne pourras pas savoir tous les bienfaits qu'il renferme. Alors que dire sur tous les bienfaits? Quand tu prends juste l'œil, l'œil en soi, c'est un bienfait. Mais à l'intérieur de l'œil, il y a plein de bienfaits. Imagine, dans l'œil, il n'y a pas de larmes, il sèche. Il peut plus. Tu ne peux plus regarder, tu ne peux plus voir. Juste le fonctionnement de l'œil, à l'intérieur de l'œil, il y a plein de mécanismes qui font que l'œil fonctionne correctement. C'est-à-dire, l'œil en lui, juste, c'est un bienfait, mais c'est un bienfait qui renferme énormément de bienfaits. Donc imagine-toi, si tu comptes et si tu analyses tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur toi. Des bienfaits dans ta famille, dans ta santé, dans ton corps. Tu ne peux pas compter les bienfaits d'Allah. C'est pour ça que le Seigneur dit, chacun d'entre vous, lorsqu'il se lève, il a 360 articulations. 360 articulations. Et il doit donner une aumône pour chaque articulation. Imagine. Le fait de bouger, de faire des mouvements. Va dans les hôpitaux, tu verras des personnes, il a un bras comme le tien. Il est formé de la même manière. Il a des jambes comme tes jambes à toi. Mais il n'arrive pas à les utiliser. Non. Parce que ces articulations ne fonctionnent plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le musulman, lorsque l'homme en général, et le croyant en particulier, parce que c'est le croyant qui est concerné, lorsqu'il se lève, il a 360 articulations. Certains savants ils ont dit, juste dans le cerveau, il y a une quarantaine d'articulations. Juste le cerveau. Alors, Sahaba, ils ont dit 360. Comment on peut compenser tout ça? C'est trop. Et il leur a dit, Inna kulla takbiratin sadaqa. Wa kulla tahlil sadaqa. Wa amr bil ma'ruf sadaqa. Chaque fois que tu dis Subhanallah, c'est une sadaqa. Tu dis Alhamdulillah, c'est une sadaqa.
Tu ordonnes le bien, c'est une sadaqa. Tu interdis le mal, c'est une sadaqa. Après, ça me dit, et il te suffit de tout ça de faire 2 rak'at pendant le duha. Vous connaissez ça, le duha? C'est une prière surrogatoire. Elle se fait le matin, après le lever du soleil. Cette prière-là, quand tu fais 2 rak'at pendant le duha, tu auras remercié Allah pour toutes les articulations qu'il t'a accordées durant la journée. Et il ne connaît pas cette sunna. Par exemple, il esbah, ما عنده والو. Et mais ça l'élève. غير ركعتين فقط. 2 rak'at. Et tu peux faire 4 si tu veux. Dans Sunan Abi Daoud, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. Ô fils d'Adam, ne sois pas négligent de faire 4 unités au début de la journée, je te suffis pour la fin. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين صلاة الضحى. الأوابين يعني les repentants, يعني اللي عادوا إلى الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي ب3. Mon ami intime, Abu Huraira dit mon ami intime, en parlant du prophète sallam, m'a conseillé 3 choses. أن أصوم 3 أيام من كل شهر. Je jeûne 3 jours par mois. وأن أوتر قبل أن أنام. Et que je fasse la prière du 8 avant de dormir. وركعتي الضحى. Et que je fasse les 2 rak'at al-duha. Mais le bienfait auquel on va parler aujourd'hui, ce n'est pas le bienfait de la santé, des enfants, de la nourriture, tout ce que tu veux. Tous les bienfaits que seul notre Seigneur connaît. Jalla wa ala. Nous allons parler du bienfait de l'islam. Parce qu'il n'y a pas un bienfait qui équivaut à ce dernier. Le fait que nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants. Parce que l'islam, c'est la seule religion acceptée auprès d'Allah. Et c'est Allah lui-même qui le dit. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que l'islam, c'est la seule religion qui reconnaît tous les prophètes et tous les messagers. Si demain un musulman il vient et il nous dit moi Jésus il me plaît pas, je n'ai pas envie de croire en lui, mais j'aime Mohammed plus que ma mère, mon père, ma famille, tout ce que tu veux, on lui dit tu n'es pas un musulman. Tout ce que tu vas faire comme action, Allah ne va pas l'accepter de toi, parce qu'Allah t'ordonne de croire à Isa, à Jésus et à Moussa et à tous les prophètes et les messagers. Et celui qui renie un seul prophète, c'est comme si il avait renié tous les prophètes. C'est quoi la preuve? Regardez et méditez sur l'éloquence du Coran. Quelle est la preuve qui nous indique que celui qui renie un seul prophète, il a renié tous les prophètes? Dans le Coran, Allah dit كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Nuh n'ont pas cru en tous les prophètes et les messagers. Alors que Nuh, huwa awwal rasul. Nuh, c'est le premier messager. Parce qu'avant, lui, il n'y avait que Adam. Et Adam, c'est pas un messager. Adam, c'est un prophète. C'est quoi la différence entre un prophète et un messager? Un messager est un homme qui vient avec un message. Comme Moïse, il est venu avec la Torah. Jésus, avec l'évangile. Mohammed, avec le Coran. Alayhi salatu wassalam. Un prophète, non. Un prophète, il peut venir pour épauler son prophète. Comme Haron. Il a épaulé Moussa. Et comme Adam, c'est un prophète, c'est pas un messager. Allah, il dit que le peuple de Nuh, ils ont rendu tous les prophètes, ou ils n'ont pas cru en tous les prophètes. Alors que eux, ils ont renié simplement qui Nuh, parce que c'est le premier des messagers. Mais ils ont dit le fait qu'ils ont renié Nuh, en vérité, ils ont renié tous les prophètes qui allaient venir après. Parce que le message des prophètes et des messagers, il est commun. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète, ayant pour message adorer Dieu et ne lui prenez pas de fausses divinités. Enfin, l'islam est la seule religion acceptée par Allah. Toute personne qui désire une autre religion que l'islam, Allah n'acceptera pas de lui. On n'est pas là en train de témoigner, d'attester
qu'un tel il va en enfer. Ce n'est pas à nous de décider de ça. Mais on est là pour donner un jugement clair établi dans le Coran. Le livre d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant, si nous voulons être reconnaissants de ce bienfait immense, nous devons comprendre ce qui est l'islam et le mettre en pratique. Et c'est ce que nous allons faire par le biais d'un hadith important et immense et grandiose. C'est un hadith tellement important, les savants ils l'ont nommé comme étant la mère de la sunna. Ce hadith-là, les savants ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est la mère de la sunna. Comme Surat al-Fatiha, on l'a nommé la mère du Coran. Pourquoi? Parce qu'elle a regroupé tout ce que le Coran il a voulu dire. Et si le musulman médite sur cette sourate-là et étudie son tafsir, son explication, il va avoir des sens merveilleux qui sont dans cette sourate qu'on répète tous les jours, plus de 17 fois par jour. Ce hadith, il est rapporté par Omar ibn Khattab. C'est qui Omar? Omar, c'est le deuxième calife, l'émir des croyants, Abu Hafs. Celui à qui, un jour, en fait, il est rentré, après ça, il a avec ses épouses, il a avec ses femmes, etc. Et elles étaient en train d'élever la voix. Elles rigolaient, comme les femmes elles font, elles parlent fort. Et dès qu'Omar est rentré, elles se sont tues. Plus un seul mot. Silence complet. Lorsque le prophète a vu ça, il s'est mis à rire. Omar ibn Khattab lui a dit, qu'est-ce qui te fait rire, Rasulallah? Et il lui a dit, ya Omar, je ris de ces femmes. Elles étaient en train d'élever leur voix, et dès que tu es rentré, c'est que le gars. Après, il s'est retourné vers elle et leur a dit, vous n'avez pas honte, vous avez peur de moi et pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'ont dit, oui, parce que toi tu es dur. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Omar, il a dit dans le Bukhari, et il lui a dit, Ihan ya ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadih, ma ra'aka ash-shaytanu salikan wadiyan, illa salaka wadiyan ghayra. À chaque fois que le shaytan est vu marcher sur un chemin, il a pris un autre chemin. Même le shaytan n'osait pas confronter Omar ibn al-Khattab, l'émir des croyants. C'est lui qui nous rapporte ce hadith-là. Et il nous le rapporte d'une manière, regardez bien, d'une manière qui fait que toute personne qui lit le hadith, il va vivre ses moments et ses instants exactement comme les compagnons ont vécu. Écoute ce qu'il dit. Pendant que nous étions assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme est apparu, habillé tout en blanc, avec les cheveux noirs foncés. Personne ne le connaissait parmi nous et il n'avait pas l'air d'être un voyageur. Et il s'est assis, il a mis ses mains sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Ya Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Et il lui a dit, l'islam c'est que tu attestes qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée hormis Allah. Et que Muhammad est son messager. Et que tu accomplisses la prière, tu t'acquittes de la zakat, tu jeûnes le ramadan et tu fais le pèlerinage. L'homme lui a dit, tu as dit vrai. Omar disait, on était étonné, il pose des questions, après il dit, ouais, t'as dit vrai. Toi, quand tu poses une question, c'est que tu ne sais pas. Lui dit, pose une question, lui dit, t'as dit vrai. Après, il lui dit, informe-moi au sujet de la foi. Il lui dit que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, au prophète, au jour dernier, et au destin bon et mauvais. Et il lui dit, tu as dit vrai. Et il lui dit, informe-moi au sujet de la bienfaisance, al-ihsan. Il lui dit, al-ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et même si tu ne le vois pas, certes, lui, il te voit. Puis il lui dit, informe-moi au sujet de l'heure. Et il lui a dit, l'interroger n'est pas plus savant que les questionnaires. L'interroger n'est pas plus savant que les questionnaires. Et il lui dit, informe-moi au sujet de ces signes précurseurs. Et il lui dit, c'est que l'esclave va naître sa maîtresse. C'est-à-dire qu'une femme, elle va naître un enfant, et cet enfant-là, c'est lui qui va la gérer et la diriger. C'est lui qui va faire la loi en gros. Normalement, c'est le contraire. C'est la mère qui commande son fils. Mais là, c'est le contraire. C'est l'enfant qui va commander sa mère. Et que tu vois les bédouins. Ils n'ont pas de chaussures. Voilà, ils n'ont pas de vêtements. Et ils commencent à se concurrencer dans les hautes habitations.
Des gens, il y a quelques années, ils étaient sur les chameaux. Maintenant, ils font des gratte-ciel qui sont plus hauts que ceux de New York et de Washington. Et il lui dit, et après il est parti. Puis le Nabi leur a dit, savez-vous qui était cet homme? Ils ont dit non. Et il leur a dit, c'était l'ange Gabriel. Il est venu vous enseigner votre religion. L'ange Gabriel est venu enseigner la religion en posant des questions. Dans ce hadith, il y a plein d'enseignements à tirer. Premièrement, au début de ce hadith, l'ange Gabriel nous a appris comment le musulman doit demander le savoir et la science. Comment Omar a-t-il décrit l'ange Gabriel? Vous avez vu, quelqu'un qui lit le hadith pour la première fois, il ne peut pas savoir que c'est l'ange Gabriel. Mais il le sait quand? À la fin. Omar, il aurait pu dire dès le début, c'est l'ange Gabriel qui est venu, je vous préviens. Après, non, il a laissé le suspense. Pour qu'on goûte à ce sentiment que les compagnons ont vécu. L'ange Gabriel, il est venu, il était vêtu tout en blanc. Donc on doit comprendre que le musulman doit être bien habillé lorsqu'il va apprendre sa religion et apprendre la science. De bien se présenter. Et ça, c'est un comportement normalement qui doit accompagner le musulman durant toute sa vie. Et surtout pendant les moments où il va adorer Allah Azza wa Jal. Et surtout pendant les moments où il va dans les mosquées, dans les maisons d'Allah. Le prophète sallallahu il a interdit à celui qui a mangé l'ail et les oignons d'approcher la mosquée. Pourquoi? Pourquoi il a dit ne viens pas à la mosquée? Parce que il va faire du mal aux croyants. Il va faire du mal à cause de sa mauvaise odeur. Les gens qui comprennent les finalités de la religion, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont pris de ce hadith-là pour dire un jugement. Tout ce qui peut nuire aux musulmans, il est interdit à faire dans la mosquée. Ainsi, quelqu'un il vient à la mosquée avec des chaussettes qui n'a pas changé depuis 2 semaines. Quelqu'un qui vient à la mosquée alors qu'il vient de fumer une cigarette il y a 5 minutes. Quelqu'un qui vient à la mosquée alors qui ne sait pas nettoyer. Également, on lui dit à oh mon frère, pourquoi tu fais du mal à tes frères? Parce qu'à cause de toi, il y en a plein qui ne seront pas concentrés. Il y en a plein qui ne pourront pas effectuer leur prière correctement. Va plutôt te nettoyer. Et si tu as le temps, et il te suffit, tu viens prier avec tes frères. Sinon, tu pries tout seul. Donc, la bonne apparence, elle est importante. Le Sallam, il dit Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah, il est beau, il aime la beauté. Un jour, le Sallam, il a vu un homme, il était mal habillé. Il lui a dit toi, qu'est-ce que tu as comme argent? Il lui a dit moi, Allah, il m'a donné du bétail, j'ai des brebis. Il a commencé à énumérer ce qu'il avait comme richesse. Alors le prophète lui dit فَلْيُرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ. Que les bienfaits d'Allah Azza wa Jal se manifestent sur toi, il lui dit. C'est pas t'es un riche, après tu fais le radin, tu vas acheter des vêtements à la brocante. Il y en a, ils sont comme ça. Ils ont une maladie, l'avarice, qu'Allah nous en préserve. Une fois, une femme, elle est venue me voir il y a quelques mois, elle se plaignait de son mari, c'était un médecin. Il avait 10 000 euros par mois. Elle m'a dit tout ce qu'il nous ramène, il va ramener de la brocante. On vit comme des pauvres, elle m'a dit. J'en ai marre, j'en peux plus, j'ai envie de demander le divorce. Elle m'a dit, même lui, tu le vois, tu dis c'est un clochard. Même ses vêtements à lui, il les met à la brocante. Et tu touche 10 000 euros par mois. Ça va quoi alors? Tu vois, c'est d'argent. Mais c'est un malade, c'est une maladie. Lorsque cette maladie, elle rentre dans le cœur, c'est pour ça que l'islam il nous éduque à donner zakat. Pourquoi? Pour se débarrasser de l'avarice. À faire le ramadan, pour penser aux autres. Penser à ceux qui passent toute l'année avec la faim et la soif. Pour que tu apprennes un peu à avoir pitié. Il y en a, ils sont durs. Égoïsme total. Et plus les gens ils ont, plus ils sont égoïstes. Les gens les plus généreux, les plus cléments, ce sont ceux qui ont le moins. Mais quand on va au bled, surtout dans les villages qui gardent encore les... Wallah, il nous donne un bas, tu reviens, t'as la tête baissée. Il va chercher une gazouza avec crédit pour te donner. Raif, aïb. Un raif, je ne donne rien, aïb. Il va faire des crédits pour ramener une gazeuse. Comme elle était Aïcha, lorsque un jour une femme allait avec sa fille. Elle est venue, et elle a demandé de quoi manger. Aïcha est rentrée à la maison, elle a commencé à chercher.
Elle a trouvé 3 dates. Elle en a pris 2, elle en a pris une pour elle, et elle a pris une pour la maman et une pour la fille. La fille, dès qu'elle a pris la date, elle l'a mangée. Et puis après, elle a regardé la date de sa maman. Elle dit, maman, donne-moi la date, s'il te plaît, j'ai encore faim. La mère miséricordieuse, elle a dit, c'est à ma fille, prends. Aïcha, elle était touchée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je suis reparti, j'ai pris la date, je l'ai coupée en 2, j'ai donné une moitié à la maman et une moitié à la fille. Et quand Nabi Salim est revenu, elle lui a informé ce qu'elle avait fait. Et il lui a dit, celui dont Allah éprouve avec ces filles-là, et les éduque correctement, elles seront pour lui un voile contre l'enfer. L'islam nous apprend à être généreux. C'est pour ça, pour éviter ces mauvais caractères qui sont l'avarice, l'égoïsme, de penser qu'à soi. C'est mauvais. Mais c'est des comportements qui existent chez certains humains. Il y a des humains, ils ont ça. Et ces humains qui ont ça, ils doivent faire un effort. Parce que tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a, ils sont nés, ils sont généreux de base, de nature. Et même nous, qui avons grandi, moi je me rappelle à l'époque, quand on était à l'école, il y avait des gens, il est généreux. Il ramène la bibliothèque à l'école, il va partager avec ses copains. Et on en avait d'autres, quand il ramenait par exemple une canette de Coca-Cola ou la Tropita, qu'est-ce qu'il veut? Il ouvre la canette et il crache dedans. Et alors j'ai craché dedans, ça n'a rien de me demander. Et là, personne ne lui demande, parce qu'elle a craché dedans. L'éducation. C'est-à-dire, il y a des enfants, leurs parents leur ont inculqué. Regarde, je vois des pères, des fois, à la mosquée, quand il passe les gens pour tomber sadaqa, il va prendre un billet d'10 €, va dire à son fils, regarde, c'est pas mal. Il lui apprend à pratiquer. L'enfant, ça le touche, ça. Il va s'en rappeler toute sa vie, ça. Ça va pas passer à travers. Il apprend à son fils à donner, à partager. C'est là où on voit les valeurs. Il n'y a pas d'hasard. El-Muhim. Donc on a dit dans le hadith, premièrement, il nous apprend la bonne apparence. Deuxièmement, il dit, il habille les cheveux noirs et foncés. Pour désigner quoi? Ici, pour désigner la jeunesse. Qu'il convient aux musulmans, lorsqu'il veut apprendre sa religion, qu'il l'apprenne en étant jeune. N'attends pas d'être vieux pour apprendre ta religion, etc. Et pour toute la religion d'ailleurs, pour faire le hajj, pour prier, n'attends pas d'être vieux pour faire ça. Fais-le dès que tu es jeune. Parce que dans la jeunesse, il y a la force, il y a la motivation, il y a l'énergie. C'est quand tu es jeune. Et plus tu vas vieillir, plus ton corps il va faiblir, plus les responsabilités vont s'accumuler sur toi. Mais malheureusement, la plupart des jeunes, ils sont en train de s'amuser, de danser, de chanter comme la cigale, 24h sur 24. Surtout les jeunes de maintenant. Avec Internet, la PlayStation, il ne sait rien faire. Si son père, il lui quitte une semaine, il meurt de faim. Son père qui le nourrit, qui lui donne à manger, et qui le marie, et même quand il se marie, son père, il est encore derrière pour le rattraper. Ils ne sont pas autonomes. Ils ne sont pas autonomes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris les valeurs de la vie. Enfin, en tant que